Hello, students. Good morning. Today you are attending lecture number 4 in chapter probability. Jeta examples till now we have done in probability, you all know. We have taken a simple example of marbles, then we have taken examples of simple like defective pens and non-defective pens, defective shirt and non-defective shirt, that we have taken. Last time in our lecture number 3 we have taken example based on coin. In that, dear student, I have given homework 12, 12a. 12a means the example I have done in my lecture. Then I have given 14 and 21 in homework. Understand? Based on lecture number 3 content, when I will deliver homework at the end, I will write 2 more examples from our material numbers, and I will write in reference lecture 3 content. So they are example which I haven't given in our last homework, which you have to take. Okay. Now, dear student, in today's lecture chapter, you know, I do not need to mention the name, but let us write probability. Okay. Now, dear student, what I am going to do today in our lecture number 4, આજે આપણે શું કરવાના છીએ? We are going to target example based on die. Sometimes you call dice also. આજે આના એક્ઝામ્પલ ને આપણે ટાર્ગેટ કરીએ. Understand? અમુક એક્ઝામ્પલ્સ છે, એટલે I am not taking any example today from our material. I am taking example myself. Understand? Right? Okay. Now see, dear student. Today target is one only, that most of the example will be I will take myself without from material, and then directly from material I will give homework. Okay. So today it is just a self-learning practice. Suppose I take example number 1. You please note down when I speak some main statement of the example, and as per my guidance, remain ready with your book always when you attend my lecture. Okay. I am speaking one thing. This is suppose an example, a die, or I may write the word a dice is thrown. A dice is thrown once. Find the probability. Then we will discuss one by one. Find the probabilities of. Then we will discuss one by one. First, you just note down this basic data. A dice is thrown once. Find the probability of. Now, dear student, you all remember one thing extremely clearly. You must have an imagination of dice in your mind. Okay. Suppose this is dice. Imagination about the dice is clear in your mind already. That dice has 6 squarish face. Understand?
and on each face one number is marked. Suppose this is front 1, this is side 2, back 3, this is 4, top 5, and this is 6. 6 numbers means dots are marked on the dais. If we discuss, dhyan apjo jai, if we discuss one by one all options, suppose I say option number 1, then I will discuss option number 2. I want to discuss in this particular sum at least 5 options with you. Okay? Now suppose my question is find the probability of, please note down this, getting odd numbers. Okay? Find the probability of getting odd numbers. If I say this probability as, suppose P of A. First, as I always tell you, that there are total 6 outcome, as you all know, 6 outcome. Rudra, you need to be very clear. When you throw dice, you are going to get either 1, 2, 3, 4, 5 or 6. So total outcome are 6. But when you are targeting odd number, here I am also writing another word, even number, because for both the sum is going to be similar. Dhyan apo. There was, how many odd number are there on the dais? 1, 3 and 5. So there are 3 odd numbers upon 6, that is the total space, total outcome. Just you cancel, you get 1 upon 2. To convert in decimal, your choice. Even for the same option, if you go for getting odd number, similar, there are 3 odd number if you can visualize, 2, 4 and 6. Okay? Suppose, dear student, I take, you must be understanding this. Suppose I take second possibility. Please concentrate here. Second one, getting prime number. Okay, getting prime number. So again your mindset needs to be very sure. Prime number. So which are prime number on dais? 2, 3 and 5. 1 is not a prime number. Okay. So if I say P of B, again there are 3 prime number. You understood this? There was 2, 3 and 5. So 3 upon 6. Again if you cancel it, you will get 1 upon 2. Then suppose I twist a question. Please try to understand this. I'm giving and I'm taking time to write so that you can follow and synchronize your speed with me. Getting, suppose I write this way, factors of 6. Okay, can you guess, Jia? Factor of 6. આમાંથી આ જો 6 નંબર્સ છે ને અહીંયા લખે, એમાં કયા કયા એવા નંબર છે જે 6 ના ફેક્ટર છે, મીન્સ જેનાથી 6 ડિવિઝિબલ છે? તો ધ્યાનમાં આવે ને, 1 1 ના ટેબલમાં આવે, 2 માં આવે, 3 માં આવે, 6 માં તો આવે જ. આઈડિયા આવે છે? ફેક્ટર ઓફ 6 એટલે 6 કોના કોના ટેબલમાં, એટલે 6 ના ફેક્ટર કયા કયા હોય? 1 1 6 જા 6, 2 3 જા 6, 3 2 જા 6, 6 1 જા. So 4 upon 6, if you cancel it out, 2 upon 3, point માં કન્વર્ટ કરવું હોય તો કરવાનું. Is it clear in your mind? Okay. Suppose, બરાબર ધ્યાન આપજો એક એક વસ્તુમાં. એવું હોય તો લેક્ચર બીજી વાર જોઈ લેવાનો, પણ પરફેક્ટ સમજવાનું. Getting
સપોઝ આવો ક્વેશ્ચન હું પૂછું તો મલ્ટિપલ્સ ઓફ 2, બરાબર સમજો, ગેટિંગ મલ્ટિપલ્સ ઓફ 2 એને P ઓફ D કહી દો. તો મલ્ટિપલ્સ ઓફ 2 તો એનો મતલબ શું થાય? મલ્ટિપલ્સ ઓફ 2 એટલે 2 ના ટેબલમાં આવતા હોય ને બધા નંબરને ટાર્ગેટ કરવાનો, એટલે મલ્ટિપલ્સ ઓફ 2 મળી જાય તમને. બરાબર છે. તો મલ્ટિપલ્સ ઓફ 2 આપણે જોવું હોય તો 2 ના ટેબલમાં કયા આવે બોલો? 2 1 જા 2, 2 2 જા 4, 2 3 જા 6, 3 નંબર આવે ને, તો 3/6 ફર્ધર કેન્સલેશન એન્ડ 1/2. સપોઝ હજી એક ઓપ્શન આવો લઉં તો ગેટિંગ, ઘણા ઓપ્શન લઉં છું, ગેટિંગ એન્ડ સપોઝ આઈ રાઇટ ધીસ વે, ઇવન પ્રાઇમ નંબર, ઇવન પ્રાઇમ નંબર, બરાબર સમજો. આને હું P ઓફ E કહી દઉં. ચાલો, ઇવન પ્રાઇમ નંબર, તો પ્રાઇમ નંબર તો આપણે જો ઉપર લીધા જ ને, આ પ્રાઇમ નંબર વાળો ઓપ્શન લીધો. આપણે 3 પ્રાઇમ નંબર છે રુદ્રા, કયા? 2, 3 અને 5. રૂકયા સમજાય છે? પ્રાઇમ નંબર 3 છે, પણ ઇવન પ્રાઇમ નંબર એવો વર્ડ આવે તો તમે પ્રાઇમરીમાં આ કોન્સેપ્ટ તો ખબર, ઇવન પ્રાઇમ નંબર એક જ છે 2, તો યુ કેન રાઇટ 1/6. લ્યો થઈ ગયું. માનવ સમજાય છે? આ પછી તો આમાં ઘણા બધા ઓપ્શન ગમે તે આપે, તમારે અલ્ટિમેટલી તમારી સ્પેસ તો 1 2 3 4 5 6 જ છે, અને એમાં જ તમારે અલ્ટિમેટલી તો પ્લે કરવાનું છે. એટલે માઇન્ડસેટ ક્લિયર રાખો. આ જે મેં એક્ઝામ્પલ લીધો ને, it does not look to me so complicated and difficult. You can do it. Okay? હવે જે આપણે સમ લેશું ને, ઓકે, પહેલા લખાઈ ગયું બધું અપ ટુ ડેટ, ઓકે. પછી આપણે જે સમ હવે લઈએ ને, એમાં થોડું વધારે ધ્યાન આપવું પડશે તમારે. આ થોડું કમ્પેરેટિવલી ઇઝી સમ છે. ઓકે, ઇઝ ઇટ ક્લિયર ઇન યોર માઇન્ડ? હવે આપણે એક બીજો સમ લઈએ છીએ. ઓકે, ચાલો હવે ધ્યાન આપજો. હવે જે એક્ઝામ્પલ લઈએ છે ને આપણે, થોડું ડિફિકલ્ટ છે, વસ્તુને સમજવી પડશે, એન્ડ એટ ધ સેમ ટાઈમ એના પોસિબલ આઉટકમ બનાવવા પણ થોડું ધ્યાન આપવું પડે એવું ખરું. જો 9th સ્ટેન્ડર્ડમાં કદાચ એ એક્ઝામ્પલ જો કે એ ટાઈપના આવ્યા હોય, ન પણ આવ્યા હોય, એવું બની શકે, પણ એ કરવા નેસેસરી છે. ચાલો હવે અહીંયા હું લખું સમ નંબર 2. શું લખું છું એ પહેલા ધ્યાન આપજો તમે સમમાં, બરાબર છે? એટલે વસ્તુઓ મગજમાં ઉતરશે. શું લખું છું? જો 2 ડાયસ લખો. આમ તો ડાયસ એટલે એક, એટલે 2 die are thrown. 2 die are thrown once. Okay. Find the probability. પછી તો આગળના સમની જેમ જ એક લેતા જશું આપણે. Find the probability of getting, પછી તો સમજાઈ જાય. Probability of getting sum of, આ વર્ડ ઉપર ખાસ જાણો, sum of 2 numbers on the dais. આટલું પહેલા લખી નાખો. 2 dice are thrown once. 2 dice ને એકવાર થ્રો કરો. Find the probability of sum of 2 number on the dice. પછી 1 by 1 પહેલું concentration. It has to be here. 2 dice are thrown. Understand? once. તો 2 ડાયસ ને તમે એકવાર થ્રો કરો ને, તો એક ડાયસ ઉપર એ 6 નંબર હોય, બીજા ડાયસ ઉપર એ 6 નંબર હોય. તો પેલું સ્ટુડન્ટ તમારે મેઇન જે સમજવાનું છે એ આ કે આમાં ટોટલ આઉટકમ કઈ રીતે બનાવવાના, આમાં ખાસ ધ્યાન આપજો. તીર્થ
ટોટલ આઉટકમ્સ એમાં તમારું કોન્સન્ટ્રેશન માનવ મેઇન જોઈએ. દેવર્ષ એ ધ્યાનમાં રાખજો. ટોટલ આઉટકમ. ઓકે, સકીના એ ધ્યાન રાખજો. જો હું કઈ રીતે બનાવું છું ને એ પહેલા થોડું અહીંયા મગજ દોડાવજો. જો એક ડાયસનો હું પહેલા નંબર અહીંયા લખી નાખું. જો 1, પછી હું લખું છું 2, 3, 4, બરાબર ધ્યાન આપજો, 5 અને 6. આ એક ડાયસના મેં નંબર લખી નાખ્યા, બરાબર. પછી બીજા ડાયસના નંબર અહીંયા લખું છું. જો 1, 2, આ 3, આ 4 અને 5 અને 6. બે ડાયસના મેં નંબર લખી નાખ્યા. હવે શું કરવાનું ખબર છે? પેર બનાવતા જવાની. પહેલો નંબર આ ડાયસમાંથી, બીજો અહીંથી. તો પહેલી પેર શું બને બોલો? 1,1 બની કે નહીં? અહીંથી ધ્યાન આપજો. પછી 1,2. ચાલો મારી સાથે ધીમે ધીમે બધી પેર્સ બનાવતા જાઓ. પછી જે પેર બને એ 1,3 બને. પછી 1,4, બરાબર. 1,5, આ થોડું આમ કરી નાખશું. અને 1,6. ઓકે, બની ગઈ. આ 4, આ 5 અને આ 6. આ રીતે બધી પેર બનાવવા માંડો. ચાલો યાદ રાખજો, ફર્સ્ટ નંબર અહીંથી, સેકન્ડ અહીંથી. તો અહીંથી આપણે લઈએ આ, બરાબર છે. આ 2, તો અહીંયા 1 આવે ને, તો શું આવે બોલો? 2, 1. પછી બોલતા જાઓ 2, 2, બરાબર ધ્યાન આપજો. 2, 3, આ 4 થોડું અહીં લખીએ. પછી 2, 4. આવરી પેર કેન્ડિડલી યુ હેવ ટુ મેક. 2, 5, પહેલો નંબર અહીંથી, સેકન્ડ નંબર ત્યાંથી. 2,6, અહીંયા 4 આપણે લખી નાખીએ ટુ બી મોર પ્રિસાઇઝ. ઓકે, આ 4 અહીંયા લખી નાખીએ. ચાલો એ જ રીતે જો દરેકમાં 6 આઉટકમ્સ આવશે. પહેલો આઉટકમ 2 પર 1, 1 મળે, પછી 1, 2. અહીંયા એ જ રીતે. ચાલો 3, 1, ધ્યાન આપજો, બરાબર. 3, 2. તીર્થ ધ્યાન આપજો બેટા. 3, 3. પછી 3, 4, 3, 5 અને 3, 6. બરાબર ધ્યાન આપો. પાછા 6 આઉટકમ બની ગયા. હવે અહીંથી 4, 1. મેઇન આમાં આજ ઘણીવાર બોર્ડમાં તમને ખાલી આટલું જ પૂછે, ટોટલ આઉટકમ બનાવવાનું. આમ કંઈ નથી, પણ થોડું ધ્યાન આપો તો થઈ જ જાય. 4, 4, 4, 5 અને 4, 6. ધ્યાન આપજો, બરાબર. આ દરેકમાં તમે દરેક રોમાં જો 6 આઉટકમ્સ જે છે એ આવતા જાય, બરાબર. પછી જો 5, 1, પછી 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5 અને 5, 6. એ રીતે આ બનાવી નાખો. બોલો શું આવશે? 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 અને 6, 6. ટોટલ જુઓ તો 36 આઉટકમ મળે તમને, બરાબર છે. હવે પછી આમાં તમે 1 by 1 બધી પ્રોબેબિલિટી ડિસ્કસ કરીએ આપણે. અહીંથી હું સ્ટાર્ટ કરું છું, બરાબર છે. હું છે ને ક્વેશ્ચન નહીં લખું, હું ખાલી બોલીશ, તમારે અહીંયા નોટ ડાઉન કરો અને ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો. કારણ કે એ લખવા બેસી તો બોર્ડની લિમિટ આવી જાય. એટલે હું જ્યારે બોલું, જો ફાઇન્ડ ધ પ્રોબેબિલિટી ઓફ સમ ઓફ ટુ નંબર ઓન ધ ડાયસ ઇઝ, હું બોલું એ તમારે લખવાનું. હું ખાલી એનો આન્સર તમને બનાવતા શીખવાડીશ. તો શું થાય, આપણે વધારે ઓપ્શન જે છે ને એ ડિસ્કસ આઉટ કરી શકીએ. ટાર્ગેટ મારું એ છે, બરાબર. હું વેઇટ કરીશ એક ક્વેશ્ચન બોલવા છે. હવે બરાબર સમજજો. ક્વેશ્ચન્સ ફાઇન્ડ ધ, આ વર્ડ જે છે એ તો મેઇન જ રહેશે દરેક વખતે. ફાઇન્ડ ધ પ્રોબેબિલિટી that sum of two number on the dais is, લખી નાખો તમે, is, understand, 5. હું ખાલી આખું સ્ટેટમેન્ટ નથી લખતો,
ઇઝ 5. ઓકે, તો આનો હવે આપણે આન્સર લખવાની ટ્રાય કરીએ. P of A. જો સમ ઓફ ધ નંબર ઓન ટુ ડાયસ એટલે શું કે બે ડાયસના ફેસ ઉપર જે નંબર અપિયર થાય ને એનું એડિશન 5 થાય. તો બરાબર ધ્યાન આપજો, જો અહીંથી જોતા જાઓ કયું એવું છે જેમાં એડિશન 5 થાય છે. તો આ દેખાણું 1 + 4 5 પેલું દેખાઈ ગયું. પેલું દેખાય ને બરાબર ધ્યાન આપજો આમાં. બરાબર છે, દરેક સ્ટુડન્ટ ધ્યાન આપે આમાં. પેલું જેવું દેખાય અન્ડરસ્ટેન્ડ એટલે તરત જ પછી ડાયાગોનિકલી આમ આવવા માંડવાનું. જો 1 + 4 5 પછી આ શું થયું બોલો 2 + 3 5 3 + 2 5 4 + 1 5 1 2 3 4 આમ આખી લિંક જ બની જાય. તો હવે 4 ઓપ્શન આવ્યા કે નહીં? ટોટલ તો આઉટકમ આ જ છે. કેન્સલ કરો એટલે 1/9. ઇઝ ઇટ ક્લિયર ઇન યોર માઇન્ડ? ચાલો, સપોઝ હું આવો ઓપ્શન આપું તો સમ ઓફ ધ ટુ નંબર આપણે અમુક એમને આપણી રીતે પહેલા લઈએ. ઇઝ sum of the two number on the dais is suppose 8. ચાલો ગોતો તો પેલી રો માં 8 આવે છે. પેલી રો માં જો 8 આવતો જ નથી. બીજી રો માં ક્યાંય 8 દેખાય? હું રફ કરું છું એટલે કન્ફ્યુઝન ન રહે. બીજી રો માં રુદ્રા ક્યાંય 8 દેખાય છે? યસ, આવી રહ્યો 8. શું કીધું મેં? 8 once you see પછી આમ ડાયગોનિકલી ઓપોઝિટ જ આવવાનું. જો દેખાય છે? અન્ડરસ્ટેન્ડ? જો દેખાય જ ને કેટલા છે બોલો 1 2 3 4 ને 5. તો P of B understand 5. okay 5/36 cancellation is not possible further. understand right? બરાબર સમજો વસ્તુઓને. માની લો કે એકાદ ક્યાંક ઓપ્શન આપણે છે જ બધા હોમવર્કમાં આપીશું હું. બરાબર છે, માની લો કે એકાદ કંઈ આવું લઈએ આપણે. સપોઝ આવું આપું તો તમને સમ ઓફ ધ ટુ નંબર ઓન ધ ડાયસ બરાબર છે ઇઝ હાલો લ્યો 13. ગોતો લ્યો 13 ફાઇન્ડ કરો પહેલા તમે તમારી રીતે. 13 ક્યાંય આવે છે? દેખાય છે ક્યાંય? 13 થાય જ નહીં ને, કારણ કે 6 + 6 જ 12 આવે. ક્યાંય 13 પોસિબલ જ નથી. તો આ કેવો ઇવેન્ટ થયો બોલો સકીના? ઇમ્પોસિબલ ઇવેન્ટ. શક્ય જ નથી. બે ડાયસ ઉપર મેક્સિમમ 6 6 આવે તો 6 + 6 12. 13 થાય જ નહીં. તો આ ઇમ્પોસિબલ ઇવેન્ટ છે એટલે એની પ્રોબેબિલિટી હંમેશા શું થાય? 0 થાય. અન્ડરસ્ટેન્ડ? માની લો કે આવું કીધું હોય તો ઇઝ એકાદ ઓપ્શન છે વળી આથી લઈએ એટલે હું તો હોમવર્ક કરો ત્યારે બહુ અટકો નહીં. ઇઝ હું સિમ્બોલિકલી લખીશ. આમ લખું ચાલશે ને? આનો મતલબ લેસ ધેન થાય ને. લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 12. આ તો ધ્યાનમાં આવે ને તમને? તો એને હું P of D કહી દઉં. હાલો, લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 12. મગજ દોડાવો. 1 મિનિટનો ટાઈમ સેલ્ફ સ્ટડી માટે. ચાલો માઇન્ડ દોડાવો તો. સમ ઓફ ધી ટુ નંબર્સ ઓન ધ ડાયસ. માઇન્ડસેટ થોડું દોડાવો તો. સમ ઓફ ટુ નંબર્સ ઓન ધ ડાયસ ઇઝ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 12. મેં તમને 1 મિનિટનો થોડો ટાઈમ આપ્યો જસ્ટિફિકેશન માટે. જો તમારું માઇન્ડસેટ દોડે અને ધ્યાનમાં આવે તો. શું ક્વેશ્ચન કીધો મેં? સમ ઓફ ધી ટુ નંબર્સ ઓન ધ ડાયસ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇઝ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 12. તો વિચારો બધા નો આવી ગયા? આ બધા જો આયા 6 + 6 12 તો એનાથી તો બધા ઓછા જ છે એટલે બધા ઓપ્શન એમાં આવી જાય. એટલે આની પ્રોબેબિલિટી શું થાય? ધ્યાનમાં આવે ને 36/36 ધેટ્સ ઇક્વલ ટુ 1. આઈડિયા આવે છે? હવે એક બીજી વસ્તુ છે. માની લો કે હું થોડો આવો એક સમ આપું કે સમ ઓફ ધ ટુ નંબર્સ ઓન ધ ડાયસ ઇઝ પ્રાઇમ નંબર
થોડું ધ્યાન આપવાનું છોકરાઓ. પ્રાઇમ નંબર, આને આપણે P ઓફ E કહીએ, પ્રાઇમ નંબર વાળું. તો પ્રાઇમ નંબર એટલે સૌથી પહેલા જો એડિશન જોતા જવું પડે. આ 1 + 1 2 પ્રાઇમ નંબર, 1 + 2 3 પ્રાઇમ નંબર. આ પ્રાઇમ નંબર નહીં, આ પ્રાઇમ નંબર. જો પહેલામાં કેટલી પેર મળી તમને જે પ્રાઇમ નંબરની હોય? 1, પછી આ 2, આ 3, આ અને આ 4. 4 પ્રાઇમ નંબર મળ્યા કે નહીં? 2, 3, 5 અને 7. બીજામાં જુઓ, હવે બરાબર એક સમજજો. પછી આ બીજામાં જુઓ, આ 1, 2 + 1, આ 2 + 3, આ 2 + 5. પ્રાઇમ નંબરની પેર મળી ગઈ. બાકીના બધાનું એડિશન કમ્પોઝિટ નંબર થાય. અહીંયા આ 1, 3 + 2 5, 3 + 4 7. બાકી એકેય પ્રાઇમ નંબર નથી. ગણતા જજો. પછી 4 + 1, 4 + 3, આ એકેય પ્રાઇમ નંબર નથી. પછી અહીંયા 5 + 2 અને 5 + 6 11 પ્રાઇમ નંબર થયો. 6 + 1 પ્રાઇમ નંબર 7. આ એકેય પ્રાઇમ નંબર નથી. ને આ એક જો ગણો કેટલી પેર. તમે એમ નહીં માનતા કે 1 2 ને 2 અને 1 ગણે ટોટલ નહીં. આ પહેલા આ છે પહેલા ડાયસ ઉપર 1, બીજા ઉપર 2. આ પહેલા ઉપર 2, બીજા ઉપર 1. એટલે પેર તો અલગ જ ગણાય. તો ગણો 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 અને 15. 15 એવા આઉટકમ મળે. અન્ડરસ્ટેન્ડ? તો 15/36 again cancellation. Understand? 3 5 જા 3 12 જા 5/12 જો થઈ ગયું. અન્ડરસ્ટેન્ડ? આ બધામાં ધ્યાન આપો થોડું. અન્ડરસ્ટેન્ડ? રાઈટ? ઘણા ઓપ્શન, હવે આમાં તો ઓપ્શન ઘણા જનરેટ થાય. દાખલા કે હું આવું આપું, sum of two numbers on the dais is a, બરાબર ધ્યાન આપજો, લખો મારી સાથે, multiples of 5. ચાલો, multiples of 5 એનો P of F કહી દો. ધ્યાન આપજો બરાબર. તો 5 ના મલ્ટીપલ એટલે ટૂંકમાં બે નંબરનો એડિશન જે હોય ને એ 5 ના મલ્ટીપલ થવા જોઈએ. એ તમારે ગોતવાનું. 5 ના મલ્ટીપલ. તો તમને એ તો ખબર ને, 5 નું ટેબલ તો આવડે જ ના આપણને, કે નહીં? 5 1 જા 5, 5 2 જા 10. આમાં જ પહેલા ક્યાંય 5 દેખાય છે? આવી રહ્યું, એક જ તો છે. 4 + 1 5 એટલે 1 મળી ગયું. પછી આમાં એકેય નહીં. બરાબર? આમાં એકેયનું એડિશન 5 નથી થતું. અહીંયા એકેયનું એડિશન 5 નથી થતું. અહીંયા આ એક મળી ગયું ને, 4 + 1 5. બાકીના તો કોઈનું એડિશન. પછી આ લઈ લેવાનું, 5 2 જા 10. 3 મળી ગયા. અહીંયા દેખાય છે કે એડિશન 5 થતું એવું નહીં, 10 થતું એવું નહીં. જવા દો. 3 મળ્યા છે આપને. અહીંયા આ નહીં, આ કરું 4. ઓકે, 4 ઓપ્શન્સ એવા મળ્યા. ઓકે, તો 4/36 અગેન કેન્સલેશન કરો તમે એટલે આન્સર આવે 1/9. આ રીતે ગમે એટલા ઓપ્શન્સ જે છે એ ટ્રાય કરી શકીએ છીએ. અન્ડરસ્ટેન્ડ? રાઈટ? જો દાખલા તરીકે હું આવું પૂછું તો આ તો સમ ઓફ ધ ટુ નંબર વાળા પેલા હજી 1 2 લઈ લઈએ એટલે તમને ધ્યાનમાં આવી જાય. બરાબર છે? જો એક આપણા મટીરિયલમાં મેં અલગ અલગ એક્ઝામ્પલ્સ તો છે જ. બરાબર છે? ઓકે, આવું કંઈ આપ્યું હોય તો સમ ઓફ ધ ટુ નંબર ઓન ધ ડાયસ ઇઝ, એ આઈ તમને જો કે ખબર પડી જ જાય, સ્મોલર ધેન 13 P of F G. ખબર પડી જાય? સ્મોલર ધેન 13 એટલે બધા આવી જ જાય ને, કારણ કે ટોટલ 12 આવે તો બધા સ્મોલર ધેન 13 જ છે. એટલે 36/36 કેન્સલ કરો એટલે 1. ઓકે, આ મેં સમ વાળા લીધા. બરાબર? હવે આમ લઉં તો ઇઝ એ ફેક્ટર ઓફ 3 or 4. સમજો રુદ્રા, ધ્યાન આપજો.
આને આપણે કંઈક શું કહી દઈએ દેખાય ને રાઇટિંગ મેસેજ જોઈ લેજો, આમ તો વાંધો નહીં જ આવે. P of H કહી દો. ફેક્ટર ઓફ 3 or 4, તો 3 or 4 એનો મતલબ 3 ના ટેબલમાં આવે ને 4 ના ટેબલમાં, તો અહીંથી જોતા જાઓ તમે. જો દાખલા તરીકે અહીંથી જો પછી આપણે ખાલી અંડરલાઈન કરતા જઈએ. અન્ડરસ્ટેન્ડ? જો 1 + 2 3 ના ટેબલમાં આવ્યું, 1 + 3 4 આવી ગયું, તો બે ઓપ્શન તો મળી ગયા. 1 + 5 6. ઓકે, પેલામાં 3 ઓપ્શન આપને મળ્યા, 1 2 ને 3. હવે આ 2 + 1 આ છે ને, આ 2 + 2 4 એ થાય ને, 2 + 4 6 એ થાય, અને આ પણ આવે. તો આમાં 3 ઓપ્શન, અહીંયા 4 ઓપ્શન આપને મળ્યા 3 કે 4 ના ટેબલમાં. આ આવી જ શકે, પછી આય આવશે, આય આવશે, આય આવશે, 3 ના ટેબલમાં આવે ને, તો અહીંયા પાછા આપણને 3 ઓપ્શન મળ્યા. બરાબર ધ્યાન આપજો. આ નહીં આવે, આ 4 + 2 આવે, યસ, 4 + 4 આવે, 4 + 5 આય આવશે. અન્ડરસ્ટેન્ડ? તો કે આ નહીં આવે. ઓકે, કારણ કે 3 or 4 લઈએ છીએ આપણે. આ આવી જશે, આ નહીં આવે, આ આવી જશે, આ આવી જશે, આ નહીં આવે, આ નહીં આવે. અહીંયાથી આ આવશે, 6 + 3 આવશે, આ નહીં આવે, બાકીના એક અને આ આવશે. તો ટોટલ ગણો કેટલા થયા? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ને 20. તો શું લખશો બોલો? 20/36. પછી કેન્સલેશન કરવું હોય તો દાખલા કે 4 થી કરી નાખો, 4 5 જા, 4 9 જા, એટલે 5/9. ઓકે, આ મેં તમને જે કીધું ને એ વસ્તુઓ થોડી ધ્યાનમાં આપજો. અન્ડરસ્ટેન્ડ? બાકી વધારે ઓપ્શન કદાચ ડિસ્કસ ન કરીએ તોય ચાલે. અન્ડરસ્ટુડ? પણ આટલું ધ્યાનમાં રાખજો. આમાંથી તો પછી ગમે એવા ઓપ્શન એ લોકો જનરેટ કરી શકે છે. એવું નથી કે ઓનલી ફ્યુ ઓપ્શન્સ આર એપ્લિકેબલ. અન્ડરસ્ટેન્ડ? આમાં જો આમાં દાખલા તરીકે જસ્ટ યુ થિંક ઓન ધીસ. ઓકે, સપોઝ ડિયર સ્ટુડન્ટ, મેં એક ઓપ્શન આવો આપ્યો, માની લો. બરાબર ધ્યાન આપજો. આ સમ વાળું હમણાં ભૂલી જજો તમે. ઓકે, હું ખાલી ડિસ્કસ કરું. સમ એવું નથી કહેતો હું, આ એક ઓપ્શન પૂરતું, સમ ઓફ ધ 2 નંબર ઓન ડાયસ એ ભૂલી જજો. પણ હું એમ કહું કે બે ડાયસને એકવાર થ્રો કરો તમે, તો ફાઇન્ડ ધ પ્રોબેબિલિટી ધેટ 5 will not come. 5 will not come either time. આનો મતલબ સમજો ને કે તમે એ 5 ક્યાંય આવે જ નહીં ટૂંકમાં, either time. અન્ડરસ્ટેન્ડ? એક એવું છે જ આપણા મટીરિયલમાં, એટલે તમે એ વેરીફાઈ કરશો એટલે ધ્યાનમાં આવી જ જશે. 5 will not come either time, એટલે બે વાર 5 નો આવે. સમજો તમે, એકવાર 5 નહીં, 5 will not come either time. એકે વાર 5 આવે જ નહીં ટૂંકમાં. બરાબર છે? એટલે એક એનો મતલબ શું કે 5 વાળા જેટલા ઓપ્શન્સ હોય ને બધા કેન્સલ કરો. 5 will not come either time. એકવાર આવે કે બે વાર, એકે નહીં. તો જો 5 વાળા ઓપ્શન કયા કયા દેખાય? આ એક, આમાં જો 5 દેખાય જ ને, બરાબર? આમાં એકે 5 વાળો ઓપ્શન દેખાય તમને. ઓકે, તો આ એક માર્ક કરો. આમાં 5 વાળો ઓપ્શન દેખાય છે, આવી રહ્યો 3. આમાં 5 વાળો ઓપ્શન લાઈન જ આવે, આમાં 5 વાળો ઓપ્શન છે. પછી આ બધા 5 વાળા ઓપ્શન જ ગણાય છોકરાઓ, આ બધા. અન્ડરસ્ટેન્ડ? તો આ 1 2 3 4, પછી આ 6 એ 6, 5 વાળા જ ઓપ્શન છે ને, તો 6 + 4 10 થયું. પછી આમાં આવે એટલે 11 ટાઈમ, 11 એવા ઓપ્શન છે જેમાં 5 જે છે એ એકચ્યુઅલ આવે છે. સમજો, ક્વેશ્ચન છે 5 will not come either time, એટલે 5 આવું જ ન જોઈએ. તો 5 આવે એવા ઓપ્શન કેટલા આપણે ગોતીએ બોલો? 1 2 3 4 + 6 એટલે 10, 10 અને 11. તો 11 ટાઈમ 5 આવે છે 36 માંથી. તો એટલી તો ખબર પડે ને કે 36 માંથી 11 ટાઈમ 5 આવે છે, કાઢી નાખવામાંથી. બરાબર છે? તો 25 ટાઈમ એવું થયું ને કે 5 ન આવે. તો આને શું લખી શકો તમે? P of I that's equal to 25/36. ધ્યાન આપજો છોકરાઓ. બરાબર,
આવા પણ ઓપ્શન્સ તમને પૂછી શકે છે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર ઇન યોર માઇન્ડ? એટલે આ રીતે થોડું સમમાં ધ્યાન આપવાનું, સમને ઓબ્ઝર્વ કરવાનો, ક્વેશ્ચનને બરાબર સમજવાની ટ્રાય કરવાની, અને એ જેટલું સમજવાની ટ્રાય કરશો ને એટલો સમ તમારા માઇન્ડસેટમાં જશે. બાકી મેં પર્સનલ નંબર ઇઝ વિથ યુ મેં મોકલી દીધો, મને રિંગ કરવાની. કાંઈ પણ ડાઉટ હોય તો પહેલાં વેરીફાઈ કરી લો 5 વર્ડ ઓપ્શન. 5 will not come either time. either time નો મતલબ આ, બરાબર છે? હવે તમને આ હું ખાલી ઇરેઝ કરું છું, બરાબર, બીકોઝ ટુ ગીવ યુ હોમવર્ક. હોમવર્ક હું અહીંયા નોટ ડાઉન કરાવું છું, એસેજ લખી લેજો તમે. પેલું કામ શું કરવાનું છે હોમવર્કમાં? જે બે સમ મેં ગણાવ્યા ને અહીંયા, વિચ આર નોટ આઈધર અ પાર્ટ, અન્ડરસ્ટેન્ડ, તો એ બંને સમ તો પેલા તમારે ગણી જ નાખવાનું. તો ધીસ વિલ રિમેન યોર હોમવર્ક. એટલે હોમવર્કમાં પેલું કામ શું કરવાનું? આજે બે સમ મેં ગણાવ્યા ને એને આપણે એસએલપી તો નહીં ગણીએ, બરાબર, પણ સમ એક્સપ્લેન, જે મેં એક્સપ્લેન કરેલા છે ને, એક્સપ્લેન, એ બંને 1 ને 2 એ બંને તમારે કરવાના છે, બરાબર છે ને? પછી આપણે જે આપણું મટીરિયલ જે છે, જે તમારી પાસે પીડીએફ કે હાર્ડ કોપી કઢાવી દીધી છે, એમાંથી જે તમારે નંબર ગણવાના છે, એમાં જો ફ્રોમ મટીરિયલ યાદ રાખજો, આ એક્ઝામ્પલ નંબર કયા કયા ગણવાના એમાંથી? તો ફર્સ્ટ યુ નીડ ટુ કેલ્ક્યુલેટ નંબર 9, ઓકે, એ ગણવાનું છે તમારે નંબર 9. then you will target number 13, okay, 9 13 કરવાના છે તમારે, 9 13, okay, then you will do number 19, okay, આ બધા ડાયસ વાળા છે, 19 કરવાનો છે તમારે. લેટ મી સી, 19 કરવાનો છે. પછી લેટ મી સી 19, okay, then student 34. હા, અને મેં તમને કીધું છે જે આગળના જે કોઈન વાળા જે સમ હતા ને, એમાં મેં તમને કીધું કે બે મારે તમને વર્કિંગમાં, અને આમાંથી હજી પણ આના 34 આવી ગયો. બે જે મારે તમને કોઈન વાળા આપવાના છે ને, હું અહીં લખું જ છું, એ સેપરેટલી લખું છું. એક્ઝામ્પલ નંબર, અન્ડરસ્ટેન્ડ, એમાં 35 અને 36, એમાં હું આમ લખું છું લેક્ચર 3 કન્ટેન્ટ, ઓકે, લેક્ચર 3 કન્ટેન્ટ એના ઉપરથી છે. તો આટલું હોમવર્ક તમારે આજે કરવાનું છે, ઓકે ડિયર સ્ટુડન્ટ? તો થોડું ધ્યાન આપો, બીકોઝ હું ટાર્ગેટ એવું કરું છું કે કદાચ આપણે ટેસ્ટ જે છે એ સ્ટાર્ટ કરવાનું પ્લાનિંગ કરીએ છીએ આફ્ટર થર્સડે પછી આપણું ટેસ્ટનું પ્લાનિંગ આખું સ્ટાર્ટ થશે. તમને ટાઈમ ટેબલ મોકલાવીશ, ટેસ્ટનો ટાઈમિંગ ને બધું, અન્ડરસ્ટેન્ડ? એ પહેલાં પેરેન્ટ્સ સાથે વાત કરીશ, બીકોઝ ધ ટેસ્ટ હેઝ ટુ બી ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ પેરેન્ટ્સ ઓનલી. હશે આપણી 10 કે મોસ્ટલી 10 માર્ક્સની જ ટેસ્ટ હશે, પણ પેરેન્ટ્સની પ્રેઝન્સમાં જ દેવાની. એનું આખું પ્લાનિંગ તમને ઇફ યુ આર પ્લાનિંગ ટુ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ ફ્રાઈડે, તો હું તમને થર્સડે મોકલાવી દઈશ, બરાબર? પછી ટેસ્ટ કન્ટિન્યુઅસ રહેશે, ઓકે ડિયર સ્ટુડન્ટ? કોન્સન્ટ્રેટ. બોર્ડ ઉપર કાંઈ વિઝ્યુઅલાઇઝ સપોઝ ન થાય તો તરત મને રિંગ કરો અને તમારા ડાઉટ સોલ્વ કરો. લેક્ચર અટેન્ડ કરો ત્યારે પ્રિસાઇઝ એન્ડ એક્યુરેટ, ઓકે? થેન્ક યુ વેરી મચ.